بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بالله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين شر الظالمين يا قوي يا ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا والذنوب لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وأكرم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب سادب الوقت ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وأصوله وفروئهم أن الله يلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة سيدنا أسطى العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروئهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروئهم أن الله يلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأرواح سادتنا الصوفية ما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يلي درجات في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة للرئيس سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وويس البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يلي درجاتهم من الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأرواح كافة بدل الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأجمعين وأحياهم إلى يوم الدين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويشفعهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمهدن والمتعد من قريب أو بعيد ويرخي عسارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤالا ما يريد الله ورسوله ويفتح على فتوح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لتأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم سر منا لتأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لتأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمدا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma shanuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah. وبسط لهم من فائض المنة ما جرت في أقداره القسمة. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan bersama ibu-ibu, bapak-bapak Majelis Ta'lim, Majelis Al-Huda, Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir ataupun yang belum hadir termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah yang sesuai dengan nama masjidnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah kajian kedua kita, Pak. 1 bulan yang lalu kita sudah pernah ngomong bahwa itu adalah kajian perdana, wis urus sesuai bakal hilang. Alhamdulillah sekarang tambah banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir terus semangat, Pak, untuk menegakkan syariat Islam, untuk senantiasa mengisi majlis-majlis yang diwariskan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salah satu hikmah daripada kita kumpul di majlis ini, Pak, daripada kita sering sholat berjamaah, daripada kita sering membaca sholat kepada baginda Sayyidina Muhammad,
Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hikmahnya adalah mengembalikan ruh yang sudah mati, Pak. Coba kalau kita lihat, banyak orang sekarang jalan di samping jalan kita, di trotoar segala macam, itu cuma jasadnya doang, Pak. Coba lihat ruhnya, Pak. Coba lihat ruhnya. Walaupun memang yang namanya ruh itu tidak ada yang tahu. Li'annahu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Allah. Tetapi yang tadi itu gampang saja bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semakin dekat apa semakin jauh? Kalau semakin jauh kepada Allah, berarti ruh kita harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Kumpul di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah pewarisnya para ulama, termasuk pewarisnya para nabi. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini termasuk orang yang mendapatkan amanah langsung dari baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, kalau diberikan kepercayaan amanah oleh baginda Sayyidina Muhammad melalui kita hadir di majlis-majlis ilmu, itu pegang amanah itu, Pak. Karena kalau kita tidak bisa memegang amanah, maka kita termasuk orang-orang munafik. Ayatul munafik salasa. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan kita nih semenjak baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dakwah itu diwajibkan kepada setiap individualisme. Tidak diwajibkan hanya semata dengan kiai, bukan juga sama ustadz saja, Pak. Tetapi kita ini setiap orang wajib untuk menegakkan dakwah yang sudah diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata baginda Sayyidina Muhammad? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini semuanya, kalian semuanya adalah pemimpin. Dan yang namanya pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya masalah kepemimpinannya. Walaupun kita tidak duduk di kursi DPR, ya, tapi kita duduk di kursi yang ada di dalam rumah. Maka apa yang ada di dalam rumah itu adalah bentuk ra'iyah kita, masyarakat kecil kita yang harus kita arahkan kepada jalan Allah. Yang harus kita arahkan kepada ihdinas siratal mustaqim. Nah itu rakyat kita ini, Pak, rakyat kecil kita itu anak kita, Pak. Rakyat kecil kita itu adalah istri kita, saudara kita. Maka jangan salah, itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah, yang dititipkan oleh baginda Sayyidina Muhammad melalui pundak kita, ya, melalui kita semuanya. Mudah-mudahan kalau kita yang dititipin tidak ada ilmunya, maka apa yang harus diajarkan kepada keluarga kita? Kalau kita yang dititipin tidak punya ilmu, apa yang harus diajarkan kepada anak kita, Pak? Ya, maka oleh karena itu, insya Allah kajian pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab toharoh. Mudah-mudahan ada manfaat di balik kajian bab toharoh, sehingga nanti ketika kita keluar dari rumah ini, mungkin istrinya belum sempat hadir. Setelah ini pengajian lagi sama istri. Siap? Siap boten, Pak? Siap ya. Mau urusan langsung narik. Pak ya. Pengajian lagi, kalau memang belum hadir istrinya, diajak pengajian lagi, bahwa kajian hari ini malam ini adalah kajian bab toharoh. Apa kata Al-Imam Abi Syuja di dalam kitabnya Fathul Qorib? Ini Fathul Qorib ini kitab yang membahas tentang pokok ajaran fikih dalam madhab Syafi'i. Jadi cukup, Pak, kalau kita madhab Syafi'i itu kajiannya adalah kitab fikihnya, kitab fikih Fathul Qorib. Nah ini Fathul Qorib ini berbentuk syarah, penjelasan, ada matannya. Ya, matannya, teksnya itu ada. Teksnya itu namanya matan takrib. Ya, jadi matan takrib itu teks, sedangkan syarahnya itu namanya Fathul Qorib. Kitabut Thaharah. Al-miyahul lati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahin. Di dalam kitab Fathul Qorib diterangkan bahwa air yang sah, air yang boleh untuk sesuci, Pak, itu ada 7 jenis macam air. Yang pertama, ma'us sama, air apa, Pak? Air hujan. Walaupun bahasa kontekstualnya ma'us sama ini adalah air langit. Yang turun dari langit itu air hujan. Ya, kalau yang turun dari langit itu air susu, mungkin air susu juga.
Cuma karena kontekstualnya ma'us sama itu adalah ma'ul mator, air hujan, maka itu dinamakan ma'ul air hujan. Itu yang pertama. Wa ma'ul bahri. Yang kedua adalah air laut. Jadi walaupun memang air laut itu asin, karena sudah hakikatnya asin, Pak. Arep dikuras pirang bulan bega, sengarane laut mah tetap asin, Pak. Tapi hebat, ya hewan-hewan yang hidup di laut itu tidak ikut asin. Nah itu memberikan gambaran kehidupan kepada kita, walaupun memang kita hidup di masyarakat yang mungkin notabene ada yang suka, ada yang yang senang atau tidaknya masalah maulid ataupun yang lainnya, ya sudah, yang penting kita harus punya pendirian yang kokoh yang sesuai dengan diajarkan oleh guru kita, Pak. Siapa guru kita patokannya? Ya itulah. Ya sebagai dasar dalil untuk kehidupan patokan kita, Pak. Ya, maka kita itu hidup di masyarakat, jangan hidup di bawah ketiak orang lain. Jangan sukses di bawah ketiak orang lain. Kita itu harus punya pendirian sendiri, harus punya guru. Ya, kalau kita ngomong kita punya guru, orang guru saya juga begitu. Itu dalil kita, Pak. Kalaupun memang kita tidak bisa mengutarakan dalilnya apa, cukup kita ngomong begini. Yang penting guru saya ngelakuin, udah selesai. Itu adalah dalil kita. Ya, jadi kalau memang kita ngadain maulid, versi maulid macam-macam, Pak. Mau ada perayaan bentuknya, bikin apa namanya? Ya, bikin panjang. Yang penting jangan patung yang dibikin, Pak. Karena kalau patung nanti kelak di yaumil kiamat suruh menghidupkan itu patung. Sedangkan yang namanya ruh itu yang punya siapa? Allah semata. Nanti kata Allah, coba Muhammad ta'an. Dulu selama masa hidupnya bikin patung. Coba kembalikan itu patung biar hidup. Bagaimana caranya? Nah kalau tidak bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu awas. Jangan sekedar cuma karena sesenangan hati. Bukan karena sekedar ini kan sudah tradisi kita, tapi kalau sudah melanggar syariat, hati-hati, Pak. Hati-hati. Nah itu ya, jadi cukup dasar dalil kita. Ketika kita tidak tahu masalah urusan apapun itu, cukup wong guru kita nige mengkonon. Selesai. Jadi itu nanti kelak di yaumil kiamat, kalau kita masuk neraka, pasti gurunya maje neraka. Begitu. Karena memang yang kita ikutin neraka. Tapi kalau guru kita surga, kita neraka, maka kita boleh demonstran. Kita langsung mengajukan banding kepada Allah. Ya Allah, saya tidak terima. Kenapa? Saya ngomong A dulu. Kenapa? Guru saya ngomong A. Ya walaupun memang kita tidak tahu dasarnya, tidak tahu dalilnya. Maka itu ya. Yang ketiga, wa ma'un nahar. Air yang boleh untuk sesuci. Yang ketiga itu adalah ma'un nahar. Apa itu ma'un nahar? Air sungai yang mengalir, Pak. Ya, air sungai yang mengalir itu silakan untuk sesuci. Terus bagaimana kalau seandainya di atasnya ada orang kencing, di bawahnya dipakai buat wudhu, boleh nggak? Boleh. Yang penting airnya mengalir. Di atasnya ada orang berak, terus di bawahnya ada orang wudhu, boleh. Boleh. Yang penting aja kena ke kemur, aja kena kumur. Ya, karena memang airnya itu mengalir, Pak. Air mengalir itu ya silahkan dipakai. Mau tercampur dengan najis ataupun tidak, ya tadi itu. Masih ya kita sudah tahu udah ada kotoran di situ. Terus kita buat kumur-kumur, kan bisa dipilah dan dipilih. Ya kan, Pak? Itu sudah paham sendiri kalau untuk masalah itu, Pak. Tetapi kalaupun memang di atas sudah ada najis, kalau najisnya itu mengalir ke bawah, di bawah dipakai, yang penting ada, jangan dibendung, Pak. Terus dialirkan, itu boleh untuk sesuci. Itu yang ketiga, wa ma'un nahar. Yang selanjutnya yang keempat, wa ma'ul bi'ri. Apa itu yang wa ma'ul bi'ri? Yaitu air sumur. Jadi kalau kita menggali sumur, menggali tanah itu, ya, terus keluar airnya, maka itu boleh untuk sesuci, Pak. Ya kalau sekarang pam ya, Pak. Nah kalau air pam itu kan kadang kita pakai kaporit ya, Pak. Pakai kaporit nggak itu biasanya? Apakah keluar dengan sendirinya bau itu? Pakai kaporit. Memang sengaja biar jernih begitu. Bagaimana hukumnya itu, Pak? Hah?
Nah, kalau seandainya air kaporit itu mengendap, ya mengendap dan sudah dijadikan sudah lama mengendapnya, maka itu seperti hukumannya seperti tanah, Pak. Jadi kalau ada kaporit yang diendapkan melalui toren di atas itu, maka statusnya seperti tanah ataupun lumut. Kira-kira kalau kita nih wudhu di ember, terus di situnya ada lumutnya, ataupun di kolam, di situ ada lumutnya, kira-kira boleh nggak itu? Boleh. Sama juga lumut itu sama dengan tanah. Ya, kalau dulu tuh nih kampung Bapak bengenku, nanu kolam gede kan Pak, ijo, ngoyo ning kono, kejuran ning kono, adus ning kono, kumur-kumur ning kono, tetek banyakin ana ning kono itu ta Pak. Iya kan? Ning kene mana boten Pak? Niki mboten menten ya. Alhamdulillah wis canggih sapa saiki ya. Hah? Dibor. Nah, kalaupun memang ada kan kagol lagi mudik ning kampung, wong asal udu wong kene udu ta Pak. Iya kan Pak? Lagi mudik kagol ning kampung, nah sumur mukoten aja kayak kiai-kiaian, we orole mengkenen Pak. Karena memang apa? Itu tanah sudah lama di situ. Lumut sudah lama mengendap di situ, boleh dipakai. Ya Pak. Yang penting tidak merubah nama air. Contoh, kalau seandainya kita ngambil air di ember, terus kita aduk air itu dengan teh. Akhirnya air yang di ember berubah warnanya teh, sehingga orang yang melihat air itu mengira bukan air mutlak lagi. Bukan air yang biasa lagi, tapi airnya air teh. Maka itu namanya tohir, suci tapi tidak menyucikan. Suci diminum boleh, tapi tidak menyucikan. Artinya tidak menyucikan, tidak bisa mengangkat najis, tidak bisa mengangkat hadas. Paham niki Pak? Begitu. Tapi kalau lumut, kalau tanah di bawah, kaporit di bawah, itu kan mengendap. Makanya ketika kita ngambil masih jernih nggak Pak? Kira-kira ketika melihat air di situ itu air kaporit atau air biasa Pak? Air biasa. Maka dari situlah kita boleh. Kenapa? Karena mulazamahnya itu masih tetap air di situ. Kecuali kalau mulazamahnya itu yang nempelnya itu merubah kedudukan warna air, merubah bau air, merubah kedudukan rasa air, maka itulah salah satu perubahan itu namanya air tohir. Paham Pak ya? Yes, berarti sengki kaporit terus lanjut. Ya, sengki penampung terus. Lanjutkan Pak. Yang penting kita posisinya emang kaporit itu mengendap Pak ya. Nah itu. Terus selanjutnya wama'ul bi'ri, udah selesai. Wama'ul ain. Sumber mata air Pak, biasa di pegunungan, Pandeglang. Ya, sumber mata air tuh Pak. Biasanya di pegunungan, naken yang Grand Sutra Melake. Emang nana Pak? Di bor. Ya, jadi mata air ini sudah mutlak dari gunung, boleh Pak. Gak usah mikir-mikir lagi. Ya, itu silakan. Itu termasuk daripada bagian 7 macam air yang boleh untuk dijadikan sebagai sesuci. Yang ke 6, wama usalaj, air es. Air es, ya, ataupun contoh kalau pernah ke Damaskus Pak, atau ke Eropa Pak. Insyaallah kita doakan 50 tahun yang akan datang berangkat. 50 tahun Pak ya. Nah itu tuh air es itu, kalaupun lagi turun hujan salju, itu silakan saja Pak. Ya boleh. Kapan dipakai? Ya kalau mau pakai dalam posisi esnya boleh, ataupun kita menunggu cair boleh. Tergantung situasi waktunya. Kalau situasi waktu sholat duhurnya ini sudah mepet, contohnya ketika itu saya mau wudhu, nggak ada air. Ketika mau nyari air, ada es. Ya nggak kita pakai di situ. Ngelihat waktu ternyata bentar lagi mau waktu sholat asar, masuk waktu sholat asar, maka boleh itu pakai es Pak. Yang penting tadi ya keadaannya mendesak. Kalaupun tidak mendesak ya kalau Bapak boleh mau ya nggak apa-apa, silakan Pak. Ya itu boleh. Wama'ul barod, dan yang terakhir itu adalah air embun. Air embun itu biasanya keluarnya di waktu pagi itu. Biasa kalau kita di depannya ada rumput ya Pak. Ya bukan kagol kita duwe
apa banyu ning omah lagi pame mati cuma nasa ember doang. Kerunya kena rabi kelawan anak wis cukup bapane mah wudune nggo air embun. Makanya hari bisa ning omahku nana halaman omah ya senana rumpute. Ente tiap subuh wudu kena karo banyu embun. Ente pernah, Pak? Kan kita tahu ilmunya. Pakai sekali. Biar apa? Biar nanti ketika di akhirat ditanya, kamu tahu masalah hukum air yang boleh dipakai buat sesuci? Ya, apa aja? Yang salah satunya air embun. Pernah pakai? Belum pernah. Nah itu Pak, ya, biar kita dapat ibadah amal apa yang kita lakukan silahkan boleh kita pakai. Jadi 7 macam air itulah salah satu yang boleh dipakai ataupun 7 air yang tadi jenis mata air tadi yang boleh untuk sesuci. Statusnya suci dan menyucikan. Namanya dalam bahasa fikih itu namanya air mutlak, kalau enggak air mutahhir. Air mutlak atau mutahhir itu sama saja. Suci, menyucikan. Artinya suci menyucikan itu apa? Suci untuk dikonsumsi, menyucikan untuk mengangkat najis, menyucikan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Paham nih Pak? Paham ya? Nah dari 7 macam air tadi itu ada 4 macam-macam air Pak. Ya harus bisa nih menggolongkan 4 macam air nih. Tidak setiap air yang kita lihat ini boleh untuk sesuci. Nah sekarang di depan kita ini ada gunung. Ada merek air yang namanya gunung. Kira-kira kalau menurut syariat boleh nggak itu? Boleh nggak dipakai untuk sesuci? Bagaimana status airnya itu menurut kajian fikih? Nah kita lihat coba. Al-miyahu ala arba'ati aqsam. Air yang 7 tadi itu ada 4 bagian. Yang pertama thahir mutahhir ghairu makruh istimaluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Yang satu suci menyucikan tapi tidak ada hukuman makruh untuk dipakai. Ya Pak, apa aja Pak? Suci, mensucikan tapi tidak ada hukuman makruh untuk dipakai. Dipakai di sini dalam bentuk apa? Apakah dipakai buat nyuci doang? Apa dipakai buat mandi? Artinya ini boleh tidak ada hukuman makruh untuk dipakai buat mandi ataupun buat nyuci. Silahkan kedua-duanya boleh. Nah ini namanya ma'ul mutlak. Ini namanya ma'ul mutlak. Yang ma'ul mutlak inilah yang boleh kita untuk mandi besar. Yang ma'ul mutlak inilah yang boleh kita untuk wudu. Jadi awas. Hati-hati kalau kita punya di rumah ember, sedikit airnya, jangan langsung dipakai buat wudu. Lihat dulu itu air apakah mutahhir apa thahir. Begitu Pak. Kalau kita lihat itu kan asal-asalan biasanya. Ya. Yang penting air bentuknya beres. Yang penting wajahnya teles. Ya kan? Kan begitu kadang. Ya tanpa melihat jenis airnya tadi. Apakah mutahhir, apakah thahir. Nah maka tadi itu syaratnya mutahhir itu suci, mensucikan tapi tidak ada hukuman makruh untuk dipakai. Baik itu dipakai buat mandi, baik itu dipakai untuk menyuci. Paham nih Pak? Satu Pak. Terus ada juga yang kedua. Macam-macam air itu. Apa katanya? Wa thahir mutahhir. Suci, menyucikan, makruhun istimaluhu. Tapi hukumannya makruh dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk mandi, tapi tidak makruh buat nyuci. Ya Pak, itu namanya ma'ul musyammas. Itu namanya air yang terkena terik matahari. Kenapa kok dimakruhkan ketika kita dipakai buat mandi? Karena menimbulkan penyakit namanya penyakit belang ataupun penyakitnya penyakit kusta. Apalagi kalau kita hidupnya di gurun yang begitu panas ditambah maning. Banyunya panas, adus pisan, nanti belang Pak. Kena penyakit kusta, makruhnya itulah di situ Pak. Ya Pak. Jadi kalau seandainya ada air suci menyucikan tapi kiranya makruh, itu namanya ma'ul musyammas. Bagaimana biar status makruhnya ini hilang? Gampang. Caranya didinginkan terlebih dahulu. Sehingga tidak menyebabkan penyakit di badan kita. Nah itulah boleh ma'ul musyammas.
itu bisa berubah, yang tadinya ma'ul musyammas bisa menjadi ma'ul mutlak. Karena apa? Karena sudah hilang elatnya. Ingat, hukum itu tergantung elat. Kalau tidak ada elat, hilang hukumnya. Kalau ada elat, hukum bertindak. Dulu perempuan itu tidak boleh berjamaah. Haram hukumnya ibu-ibu jamaah dulu. Karena apa? Karena memang khawatir timbul fitnah. Dulu kalau dilihat di zaman Rasulullah SAW, wong wadon nana ning Arab, Pak, ning Arab lagi dodok langsung dicaplok lawan wong lanang, Pak. Tapi kalau sekarang coba lihat, jangankan di siang hari, jangankan di malam hari, di sepertiga malam saja nggak ada yang mau sama ibu-ibu. Nana si ibu-ibu negelem. Mau sama ibu mau. Nggak ada, paling kalau seperawan, Pak. Ya. Nah itu artinya apa? Jadi kalau kondisinya fitnahnya itu hilang, elatnya itu hilang, maka bolehlah kita berjamaah. Maka kalaupun memang di zaman sekarang ini ibu-ibu mau berjamaah, silahkan Pak. Ya silahkan boleh. Walaupun memang pada dasarnya asal muasalnya itu ibu-ibu itu lebih baiknya bahkan wajibnya jamaah di mana? Di rumah. Karena memang elatnya sudah hilang, maka bolehlah beliau berjamaah di masjid. Karena memang elatnya sudah hilang. Nah itu al-hukmu yaduru ala ilatihi, hukum itu tergantung daripada bentuk elatnya. Tadi itu mau musyammas, air musyammas itu air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Nah itu akan status makruhnya hilang manakala sudah berubah yang tadinya panas menjadi dingin. Maka itu tadinya ma'ul musyammas berubah namanya ma'ul mutlak ataupun ma'ul mutahhir. Paham nih Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah statusnya ma'ul mutahhir, boleh untuk wudu. Boleh untuk nyuci, boleh untuk mandi junub. Gitu, Pak. Ya. Ada juga yang ketiga, wa thahirun ghairu mutahhir li ghairi. Suci tapi tidak menyucikan untuk yang lainnya. Suci tapi tidak menyucikan untuk yang lainnya. Itu apa namanya? Itu namanya ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal itu suci tapi tidak menyucikan ke yang lainnya. Contohnya apa? Contoh nih Pak. Kita wudhu. Ya di ember yang ya mungkin di bawah 2 kulah lah. Hampir. Kalau 2 kulah itu kalau dalam mazhab Syafi'i, dulu ketika beliau masih ada di Baghdad itu 500 liter. Anggap saja kalau kita hitungan meternya Pak, itu 1 meter lebar panjangnya, dalamnya 1 meter. Meres Pak airnya Pak, kepres. Nah itu statusnya yang 2 kula. Nah terus bagaimana kalau seandainya di bawah 2 kula? Contoh kalau kita ini wudu terus kita membasuh muka. Nah basuhan yang pertama itu airnya masuk ke ember tadi yang di bawah 2 kula, maka status air yang ada di ember ataupun di kolam itu namanya ma'ul musta'mal, tidak boleh dipakai lagi buat tangan. Paham nih Pak? Ya. Kecuali kalau seandainya status airnya itu bukan musta'mal. Air musta'mal itu yaitu sudah dipakai buat sesuci yang lainnya. Terus bagaimana? Kan kalau membasuh muka itu kan bolehnya 3 kali. Ya sunnah 3 kali. Kalau basuhan pertama air itu nggak masuk. Tapi basuhan kedua dan ketiga ternyata airnya masuk percikan cipratan lagi Pak. Terus gimana? Apakah itu termasuk ma'ul musta'mal? Tidak Pak. Karena yang dimaksud ma'ul musta'mal itu di gerakan yang pertama. Ya. Di gerakan yang pertama itu karena wajibnya ketika kita membasuh muka itu cuma 1. Yang keduanya sunnah. Kalau ketika kita membasuh muka yang kedua atau yang ketiga masuk airnya ke ember yang di bawah 2 kula, apa yang kurang daripada 2 kula, maka itu statusnya bukan ma'ul musta'mal, masih mutahhir, suci dan menyucikan. Paham nih Pak? Ya. Awas ini masalah fikih Pak. Ya. Jadi setiap hari itu ya begini makanan kita Pak. Jadi kata guru saya dari India itu namanya Syabdun Nasir Al-Malibari. Ya, masih cicitnya pengarang kitab Irsyadul Ibad yang biasa dikaji di Abu Yahya. Di Abu Yahya Anwar di situ itu
Pengarangnya Syekh Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dari India, Pak. Ya, di India itu ada satu kota namanya Malibar. Itu semuanya ahli sunnah wal jamaah dan semuanya bermadhab Syafi'i. Nah, itu salah satunya muridnya pengarang kitab Fathul Mu'in. Ya, bukan Ibnu Hajar, bukan, tetapi muridnya Imam Ibnu Hajar itu pengarang kitab Fathul Mu'in, termasuk daripada pengarang kitab Irsyadul Ibad. Nah, itu beliau mengatakan bahwa kajian fikih itu seperti kajian kebutuhan primer. Jadi kalau sehari kita nggak makan, lapar, Pak. Lama-lama kalau kita nggak ngaji fikih, mati kita, Pak. Lah kita malah alhamdulillah, Pak. Ya nggak, 1 bulan sekali ngaji fikih. Ya nggak. Mandeng ngeleh nih. Jadi kita mesti dino remanganku kadang ngeleh, Pak. Ini alhamdulillah 1 bulan sekali. Padahal guru saya Syekh Abdul Nasir Al-Malibari, ini fikih ini buat sehari-hari. Ya, kita setiap hari ketika kita mau amalah, mau jual beli, itu menggunakan madhab siapa? Coba kalau kita lihat, biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu ke, mulai pengen oneng ke. Biasa kalau mau beli itu bagaimana? Ngambil barang baru dikasihin kan? Uangnya kan? Itu menurut madhab siapa? Itu madhab Hanafi, Pak, prakteknya, Pak. Kalau madhab Syafi'i, Pak, prakteknya, kita kasih uang dulu baru kita ngambil barang. Tapi kan kita di Indonesia nggak begitu. Wes harus ngomong-ngomong Indonesia, kira sutra gemuk konon pada baik. Ecep pisanan urut kesin. Wes harus tuh go ecep. Emang ning Arab halal, Arab mentekakan setrek ning kono los. Ning Indonesia melos digawani golong. Ya. Iya kan, Pak? Nah, itu praktek kita yang sehari-hari saja ini menggunakan madhab Hanafi itu kita nggak tahu. Padahal kita bermadhab Syafi'i. Ya, Pak. Kenapa? Karena ngajinya setahun sepisan. Ya mending lah sebulan sepisan. Ya mending daripada orang ngaji, ya, Pak. Enggak, orang Indonesia mah lumayan, Pak, lumayan ya. Mending. Untung, Pak, ya. Nah, itu. Jadi status air mustamal itu tadi itu. Yang statusnya air mustamal itu begitu. Ya, kita nanti di penghujung ini nanti kita akan ada tanya jawab, Pak, ya. Biar terbuka ngajinya, ya. Satu lagi, Pak. Jenis macam-macam air itu yang tadinya ada 4. Yang pertama kan air mutlak. Suci menyucikan tapi tidak ada makruh untuk memakai. Yang kedua, suci menyucikan tapi makruh. Itu namanya mau musammas. Yang ketiga, air suci tapi terkena dengan praktek yang tadi, maka itu jadi berubah jadi tohir. Tohir itu suci tapi tidak menyucikan, ya. Suci tapi tidak menyucikan. Kalau mutlak itu suci tapi menyucikan. Yang terakhir wama'un najis, yaitu air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini bagaimana praktek di lapangannya? Apakah setiap ada hewan yang masuk di air itu juga airnya namanya air najis atau tidak? Apakah memang bentuknya harus berbentuk bangkai? Nah, sekarang begini, saya mau tanya. Ngomong-ngomong masalah bangkai, apa itu bangkai? Yo, bebatang. Apa sih bebatang? Kurang mampu. Terus bagaimana kalau kita menyembelih ayam sesuai dengan syariat Islam, dan ayam itu menurut syariat Islam halal dan disembelih secara halal, tapi harus digoreng. Harus digoreng-goreng, akhirnya mampu. Apa itu bangkai? Berarti yang namanya bangkai yang belum dimasak itu namanya bangkai. Ya, Pak, awas, Pak, ini salah paham nih, banyak yang salah paham. Jadi awas, yang namanya bangkai satu nih, lihat. Status hewannya dulu. Status hewannya menurut syariat halal apa enggak? Halal. Contohnya apa? Kambing, oke. Kemudian ketika disembelih, apakah menyembelih secara halal atau tidak? Halal. Berarti ini statusnya bukan bangkai. Karena menurut syariat hewannya halal, penyembelihannya halal, maka itu bukan bangkai. Bagaimana kalau menurut syariat halal, tapi penyembelihannya tidak halal? Contohnya apa? Contohnya ditekek, ya kan? Nana, ya bebek mancing nih, deke uang. Akhirnya apa? Mecahkan piring, ditekek, dibuang, mati. Lumayan digoreng. Bagaimana statusnya? Nah, bangkai itu, Pak. Padahal status bebek itu halal menurut syariat, tapi secara pembunuhannya, penyembelihannya tidak
halal, maka itu namanya bangkai. Itu satu. Yang kedua, pengertian bangkai itu bagaimana jenis syariat ini, apa bentuk hewannya itu menurut syariat. Haram? Haram. Disembelih menurut syariatnya halal penyembelihannya. Bangkai enggak? Bangkai sama Pak. Itu ya. Jadi yang namanya bangkai itu ada dua trik tadi pengertiannya. Ya, bukan hanya yang bau atau yang belum dimakan, Pak, ya. Ya, jadi itu. Nah, bagaimana kalau seandainya itu ada bangkai di air? Apakah air itu semuanya najis atau tidak? Kita lihat. Bangkainya itu ada darahnya atau enggak? Beneran ya ulama ini. Luar biasa. Saking sayangnya. Sudah ada makanan di situ semuanya. Tapi kita harus gelemangan. Ya ilmunya sudah ada. Tapi kita enggak mau ngaji. Terus bagaimana statusnya kalau seandainya hewan? Itu tidak keluar darah. Contoh nih nyamuk. Ataupun cicak. Masuk ke ember. Embernya anggap aja di bawah 2 kula. Kalau di atas 2 kula kan dilihat nanti perubahannya. Baik itu warnanya, baunya, rasanya kan. Kalau di atas 2 kula. Kalau di bawah 2 kula, dilihat status najis hewannya tadi. Kalau hewannya itu tidak mengeluarkan darah ketika, nah kecemplung, artinya hewan yang ketika kita bunuh, contohnya cicak, keluaran darah enggak? Ataupun nyamuk ketika kita bunuh keluar darah enggak? Maka itu termasuk daripada najis ma'fuun anhu, yaitu najis yang dimaafkan. Jadi kalau memang ada air di bawah 2 kula terkena tadi cicak ataupun nyamuk yang mati di atas, udah diambil saja itu. Itu termasuk ma'fuun anhu, Pak. Tapi ingat, ngambilnya jangan sama tangan, sama gayung. Khawatir tadi itu terkena tadinya mutahhir jadi tohir. Ya, khawatir itu air yang tadinya di bawah 2 kula itu ketika kita masukkan tangan, itu namanya tadinya mutahhir jadi tohir. Kalau mau buang tadi itu ya pakai gayung. Ya Pak, itu statusnya kalau bangkainya itu tidak punya darah. Tapi kalau punya darah, ya itu sudah najis langsung. Semuanya najis kalau di bawah 2 kula. Tapi kalau di atas 2 kula, dilihat tadi perubahannya, dilihat dari warnanya, dilihat dari baunya. Kalau sudah berubah warnanya satu sifat saja, maka itu sudah najis semuanya. Berbeda dengan kayak tadi favorit yang ada di ini. Ini paham ini kajiannya? Kajian masalah air nih Pak. Ya insya Allah nanti kita minggu depan ke fasal berikutnya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ini masalah bangkai ya, wajuludul maitah. Biasanya kulit bangkai itu. Nah, biasa kalau kita beli selimut ataupun pakai jas ataupun sweater ya kan Pak? Kan terbuat dari kulit itu. Bagaimana hukumnya menurut syariat? Terus apakah kita boleh nggak memakainya? Terus kulit yang seperti apa yang boleh dipakai ataupun bisa dipakai buat selimut ataupun buat baju? Itu insya Allah nanti di minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya Ustaz. Dia air mineral. Ya, bagaimana? Nah itu status air galon ataupun air gunung. Nah itu kan sudah punya merek. Nah berarti bukan mulazim lagi. Ya, berarti itu status airnya tohir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak menyucikan. Jadi selama ini Bapak kalau memang wudunya pakai air galon, berapa kali kita sholat memakai air itu diqodho semuanya Pak? Ya kalau tidak ada air kembalinya kemana? Ke tayamum. Begitu Pak. Nah status nggak ada air ini Pak awas jangan salah paham. Status nggak ada air itu bukan di arena kita doang Pak, kita harus jalan. Contoh 144 meter ke depan, 144 meter ke samping kanan, ke kiri, belakang. Nggak ada, baru kita tayamum. Ya, begitu. Walaupun kita dalam perjalanan kita Pak. Ya walaupun dalam perjalanan, nggak bisa nih, terus kita wudhu pakai air galon ataupun air aqua yang ada aja kan, terus gimana? Itu tohir Pak. Tapi ghairu mutahhir tidak menyucikan untuk wudhu. Karena situ sudah bermerek Pak.
Ya, itu sudah bermerek, statusnya suci untuk dikonsumsi saja, tapi tidak bisa menghilangkan hadas ataupun najis. Ada lagi? Apa? Ya, banyak. Memang karena tadi itu, satu, karena kita mengambil enaknya saja. Ya, ngambil enaknya tidak, tapi kurang tahu masalah hukum. Dan ketika nggak tahu masalah hukum juga nggak pernah nanya. Ya, yang adanya aja itu sudah banyak sekali di kita ini zaman sekarang ini yang begitu, Pak. Ya, menggunakan air mineral buat wudhu itu, Pak. Statusnya itu tohir, bukan mutohir. Sedangkan air syarat orang mau wudhu itu harus mutohir. Airnya suci menyucikan. Ya, insya Allah kalau sudah tahu begini ya, mendingan bawa Pak dari rumah. Pakai di galon atau apa itu Pak. Silahkan. Ada lagi? Ye, Pak Ustaz. Telepon? Ye. Liter. Baik. Bagaimana kalau seandainya status air yang ditoren itu kan kurang daripada 500 liter lah, anggap aja begitu. Terkena panas matahari. Bagaimana itu, Pak? Karena kita ini hidup di tropis ya, Pak ya. Ya itu boleh saja. Kalau ini yang makruhnya itu keadaannya di gurun yang begitu kondisinya panas dan menyengat dan sehingga menyebabkan penyakit. Kalau kita lihat kan di Indonesia itu tropis, Pak. Biasa panasnya. Enggak, karena kalau kita lihat di Arab Pak, itu kalau panas itu nyampe 50 derajat Celcius. Pernah kita di Damaskus itu dulu, itu kalau dingin itu sampai -2 Pak, sampai beku gitu itu Pak. Kalau begini gerak begini itu keluar darah Pak. Ya, saking dinginnya. Ya, itu kalau di sana. Nah, masih suci menyucikan. Terus lagi makruh juga kalau kita memakai air yang begitu dingin yang menyebabkan penyakit juga sama Pak. Ya, tadi itu Pak. Karena lihatnya dari musammas artinya menyebabkan penyakit, ya tadi juga yang dingin itu menyebabkan penyakit. Itu pun sama. Ya, ada lagi untuk masalah kajian air? Gitu, apa? Airnya itu masih suci menyucikan. Walaupun memang keadaannya panas. Karena memang ingat tadi Pak, air musyammas itu statusnya mutlak Pak. Suci menyucikan, cuma makruh dipakainya Pak. Boleh nggak buat wudhu? Boleh. Artinya untuk menghilangkan hukum makruh ini biar dingin itu doang selesai. Boleh nggak dipakai buat suci? Boleh, karena memang statusnya memutlak. Air panas itu, ya air yang dipanaskan di bawah terik matahari itu status airnya itu air mutlak, suci, menyucikan, tapi ada hukuman makruh di situ. Kenapa kok ada hukuman makruh? Karena menimbulkan penyakit. Nah, tapi syaratnya untuk menghilangkan hukum makruh ini gimana? Didinginkan, akhirnya hilang. Sama dengan seperti mutlak, suci menyucikan tapi tidak makruh dipakai. Silahkan itu. Ya, boleh itu, Pak. Ada lagi? Ya. Nah, awas itu namanya talbisul iblis, Pak. Ya, talbisul iblis berupaya untuk menggoda manusia, Pak. Akhirnya apa wis nggo setengah nembe tuturan bedipit akhirnya bablas sampai jam setengah 8, Pak. Boten, Pak.
Kalau kita melihat keadaan di Indonesia ini karena memang tropis, Pak. Walaupun memang dingin, tidak sedingin ada yang di kecuali nih Pak, status dingin di sini Pak, bukan kebiasaan kita. Indonesia tinggal nih Arab. Dinginnya kalau kita mau pakai itu sampai -2 itu Pak. Beda Pak. Saya tidak pernah menemukan dingin yang sedingin apapun di Indonesia.